call is now being recorded. Okay, have you gone through your notes and the previous questions? ഇതൊരു കേസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ വീട്ടിൽ നിന്ന്? Okay, I think most of you have joined, so we can start. So I think this is visible, right? Okay. Okay. Okay, this was our last question, previous question, that is a smooth sphere of radius 15 centimeter. So the radius was 15 centimeter, 15 centimeter. Weight is 2 Newton. So we can write here. Radius was 15 centimeter. Then weight is 2 Newton. And this is supported in contact with a smooth vertical wall. So this is the smooth vertical wall. Here you can see a smooth vertical wall. And it is supported here by a string whose length is equal to the radius. That is, this is the string, this particular length. This is same as that of the radius. So L will be equal to R. Then the string joins a point on the wall at a point on the surface of the sphere. So it is joined to the surface. That is, it is joined here. Work out the inclination and tension in the string and the reaction of the wall. So what is to be found is the tension in the string, the force in this particular string. That is, there will be a tensile force in the string that you have to find out. Then the reaction on the wall. Here a body or the sphere is kept on the vertical wall. So vertical wall or the body is giving an action, right? Giving an action to the wall. So as a reaction, it will create a force in this particular direction. That is, the wall will create a reaction R. Let the point here be, and the point here is A. So the reaction will be RB acting in this particular direction. So we have to find first the tension in this point. The center is O. So let us say this tension as tension TAO, because it is between the point A and O. So we can give the name AO. TAO is to be found out. And also the reaction at the point B, that is RB. Okay.
So by looking here, you can see this body is, or the system is stationary. So the system is in equilibrium. So we can find the equilibrium state. So let us consider. Before that, we have to find the angle of inclination. Angle of inclination, or this particular angle we have to find, theta. So in order to find that, we have considered this triangle, and this particular length is r, and this is also r up to here, and this is already r. So you know these two lengths, that is by considering the triangle like this. This is theta. This length is r plus r, that is 2r, and this is r. So the trigonometric relation connecting these two surfaces, lines, that is with respect to theta, this is adjacent side and this is hypotenuse. So adjacent side by hypotenuse is, or adjacent side by hypotenuse is cos theta. So we can relate like this: cos theta equal to adjacent side, that is r, by hypotenuse 2r, that is cos theta equal to 1 by 2. That means theta equal to cos inverse 1 by 2, that is how much you will get? 60 degree. Okay, so you get the angle of inclination as theta equal to 60 degree. Now you have to find the free body diagram. Free body diagram means, what is a free body diagram? You have already seen. That is, if a system containing many components are in equilibrium, then that means each component of the system must be separately in equilibrium. അല്ലേ? അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ, then each of the component should be separately in equilibrium. അതായത് ഓരോ കോമ്പണന്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, so now we can consider the free body diagram. For that, we have to concentrate on this particular sphere. So we are concentrating only on the sphere, and we draw a sphere like this. That is, first of all, we have to draw the sphere. Then we can mark the axis like this with dotted lines. Okay, now we have to find the direction of this particular forces. That is, which all forces are acting in this sphere. Considering this sphere, what are the main forces? There are three types of forces we have to consider. That is weight, reactions, then tension or compression. Okay, so first of all, we can find what is the weight of the sphere, which is given as 2 kilonewton. So weight is acting vertically downwards, right? Weight എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് either you can mark here or here. മുകളിൽ വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഈസി ഇവിടെ നമുക്ക് W equal to 2 Newton. This is the weight which is acting vertically downwards. Next, is there any reactions? Is sphere what എവിടെയെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ? You can see this sphere is in contact with this vertical wall, അല്ലേ? ഈ വെർട്ടിക്കൽ വാളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The sphere is applying
ആക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താണ്, ദ വാൾ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആർ ബി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഗിവ് ദിസ് ഇസ് ആർ ബി, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആർ ബി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ, ഈ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഫിയർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ വാളിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ, വേറെ ഒരിടത്തും പോയി ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ദെൻ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഓവർ, ലാസ്റ്റ് ഇസ് ടെൻഷൻ ഓർ കംപ്രഷൻ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ടെൻഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ടു ദ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക്, ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്ട്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ് കാരണം എന്താണ്, ഈ ബോഡി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഈ സ്ഫിയർ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ. ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ ബോഡി, യു ആർ ഗിവിങ് എ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ഇലോങ്ങേറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ടെൻഡ് ടു ഇലോങ്ങേറ്റ്, ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ, ടെൻഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയും, കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് യു ഹാവ് എ ബോഡി ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് യു ആർ ഗിവിങ് എ പുഷിംഗ് ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോഡി നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലേ, ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വരും. ആ ടൈപ്പ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ കേസിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ ടെൻഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വാളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ബോൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വലിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ടെൻഷൻ. ടെൻഷൻ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് എവേ ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ, എവേ ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വെളിയിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക, വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെൻഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് നോൺ. ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ടി എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഒ എ, അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഒ ആൻഡ് എ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അവന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമുക്ക് കിട്ടി, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ആർ ബി, ഡബ്ല്യു, എ ഒ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒരു വട്ടം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സാറേ ആ ടെൻഷൻ്റെ വന്നെയൊന്ന് പറയൂ. ടെൻഷൻ്റെ അല്ലേ, ഓക്കെ, ടെൻഷൻ്റെ പറയാം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ടെൻഷൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്, സപ്പോസ് സ്ട്രിങ്ങിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതായിരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ വാൾ അല്ലേ, വെർട്ടിക്കൽ വാളാണ്. ഈ സ്ട്രിങ്ങിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അല്ലേ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു വെയിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് സംഭവിക്കും അല്ലേ, സ്ട്രെച്ചിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അതേസമയം ഇപ്പം സപ്പോസ്
നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, പർട്ടിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചേക്കാന്ന് കരുതുക. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിന് എന്തായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക? ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പോലെ വരും, അതായത് ഇങ്ങനെ പരന്നു വരും അല്ലേ? അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കംപ്രഷനാണ്. കംപ്രഷൻ. അതുപോലെ ഈ കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെച്ചിങ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് സപ്പോസ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ കൈയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രിങ് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ട്രിങ് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ആ പോയിന്റിൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ്. എന്നാൽ കൂടി ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താണ്? എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൈയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടുന്ന് എന്തായിരിക്കും? ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ആ ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആ ഫിഗറിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ഫിഗറിനകത്തും ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഒരു വട്ടം കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഫിയർ. നമ്മൾ ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെയിറ്റ്, ദെൻ റിയാക്ഷൻസ്, ദെൻ ടെൻഷൻ ഓർ കംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്താണ്? ഇതിന് എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? വെയിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വെയിറ്റ് ഈസ് 2 Newton. ദിസ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വെയിറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ്, നേരത്തെ താഴെയായിരുന്നു, ഇപ്പം മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എവിടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. വെയിറ്റ് ഈസ് 2 Newton ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് പോയിന്റിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ. സെന്ററിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെന്ററിൽ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്? കാരണം വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ. ഇനി അടുത്ത ഫോഴ്സ്, നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അറ്റ് ദ ബി, പോയിന്റ് ബിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഈ ഒരു ബോഡി എന്താണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഈ ഒരു ബോഡി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ
വാളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ വാളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഡ്യൂ ടു ദിസ് ആക്ഷൻ ദ റിയാക്ഷൻ, ഈ ആക്ഷനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് വാള് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ, റിയാക്ഷൻ. സോ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ആർ ബി വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ ദ എന്താണ് സെൻറ്റർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആർ ബി. ഇനി വേറെ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ, കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഇത്രയേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഇനി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, എവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് താഴേക്കല്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്, സ്ഫിയർ ആണ് അല്ലേ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് പോയിന്റ് ഒ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോയിന്റ് ഒ അല്ലേ. പോയിന്റ് ഒയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഒയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയ പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കെട്ടിയേക്കാണ്, എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചേക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പോൾ സ്ഫിയറിലുള്ള പോയിന്റാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഫിയറിലൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ വാളിലൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വാളിലെ പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് എ, സ്ഫിയറിലെ പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഒ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ എന്നാണ് ഈ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ പോയേക്കുന്നത് അല്ലേ. സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ പോയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ടെൻഷനാണ്. ടെൻഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി അല്ലെ എവേ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയറക്റ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അതായത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ നെയിം ടി എ ഒ വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഫുള്ളോടെ, അതായത് സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്നിങ് ദ സ്ഫിയർ, സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഫിയറും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്കിനി പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ഫിഗർ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രയായിരുന്നു 2 ന്യൂട്ടൺ, ദെൻ this is RB, then TAO, this is TAO, and this particular angle we know angle is theta equal to 60 degree അല്ലേ. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. ദെയർഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് 0 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, അതുപോലെ സിഗ്മ എഫ് വൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ദെൻ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ or net force in the y direction is 0. So net force in the x direction is 0 means എന്താണ് x ഡയറക്ഷനിലുള്ള, അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ എല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസും മൈനസ് എല്ലാം കൂടെ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 0. അതേപോലെ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ y ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ
മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു, റിസൾട്ടന്റിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ടു 0 കൊടുക്കുക. അതായത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് 3 ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത്, 2 ന്യൂട്ടൺ, TAO, RB അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈ എഴുതുക. ഓക്കെ, എക്സ് കോമ്പോണൻസ് എടുക്കുക, ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ 1. ദെൻ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് വൈ കോമ്പോണൻസ് എല്ലാം എഴുതുക, and equate to 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. Then you will get an equation 2. ഇനി solving equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2 we get, നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആർ ബിയുടെ വാല്യൂവും കിട്ടും, അതേപോലെ TAOയുടെ വാല്യൂവും കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സ് കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? 2 ന്യൂട്ടൻ്റെ എക്സ് കോമ്പോണൻസ് എന്താണ്? അത് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പം അതിന് എക്സ് കോമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല, എക്സ് കോമ്പോണൻ്റ് 0 ആണ്. ദെൻ ഫോർ TAO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? TAO വിച്ച് ഇസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ്. ഇപ്പം എക്സ് കോമ്പോണൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് കോമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും കോസ് തീറ്റ, വൈ കോമ്പോണൻ്റ് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. അതായത് TAO സൈൻ 60 ഇതെന്തായിരിക്കും? TAO കോസ് 60. അതായത് പ്ലസ് ഇതെന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? അതായത് പ്ലസ് അല്ല, മൈനസ് TAO കോസ് 60 നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു RB എന്താണ്? RB പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ, ദെർഫോർ പ്ലസ് RB. നമുക്കൊരു റിലേഷൻ കിട്ടി അല്ലേ? അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് TAO പ്ലസ് കോസ് 60 പ്ലസ് RB ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ്? ദെൻ okay, then sigma fy equal to 0 implies y components എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. 2 Newton, first one, 2 Newton is perfectly in the y direction, in the negative direction, therefore we can write minus 2. Then y component of TAO is acting vertically down upwards, ഈ കാണുന്നതാണ്, that is plus TAO sin 60. Then y component of RB എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ദെർഫോർ എന്താണ്? അതിന് y component ഇല്ല, y component will be 0, therefore plus 0 equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻസ് കിട്ടി അല്ലേ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ TAO മൈനസ് TAO cos 60 plus RB equal to 0. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ ഇസ് minus 2 plus TAO sin 60 equal to 0. ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, രണ്ടിനും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് RBയുടെ വാല്യൂം TAOൻ്റെ വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി ചെയ്തേ.
ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലേ. കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഈസ്, എന്നിട്ട് ആ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക. ഈ കാണുന്ന ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ, ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. ദെൻ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആംഗിളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആംഗിളൊക്കെ വേണ്ടത് അല്ലേ. ഈ ആംഗിൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ്, സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. ഫോർ ദ കണ്ടീഷൻ, എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ മാർക്കിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം? ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ is equal to 0 and net force in the y direction equal to 0. അതാണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് equal to 0, സിഗ്മ എഫ് വൈ equal to 0. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻസ് കിട്ടും. യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൺ സോൾവിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അൺനോൺ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി എ ഒ ആർ ബി രണ്ടും ടി എ ഒന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയേ? So did anyone get the value for TAO, tension? Please put in the chat box. Siddharth Sunil. Right answer. 2.3094. 2.3094. And the unit is, യൂണിറ്റ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും. നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഫോഴ്സും തന്നേക്കുന്നത് ഏതിലാണ്? ന്യൂട്ടണിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ. Therefore, this also should be in Newton. So this is the value for tension TAO. And using this, you will find the value for RB. The RB is, RB the value to you. What is the value for the reaction at the point B? That is RB. Yeah, right answer. Anurag, 1.1547. 1.1547. Unit is Newton. Okay.
ഫോഴ്സുകൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ആയാലും വെയിറ്റ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്. ചോദിച്ചോ. ഇപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം അബദ്ധം വന്നാലും അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ 2 അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള കുഴപ്പമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. അതായത് ആ ബോഡിയെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രീ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഡ്രോ എ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. Then we will analyze the forces, each forces, which all forces are acting. Mainly 3 kinds of forces. That is the weight. What is the weight? Then the reactions. Wherever there is a contact point, then there will be a reaction at that point. So those reactions, how it is acting, or what is the inclination. Using geometrical constraints, we have to find that inclination. Then whether there is any compression force or tension force, that also have to be drawn. So after finishing this free body diagram, then the next step is the main thing, that is the conditions of equilibrium. That is the net force in the x direction is 0, and also net force in the y direction is 0. That is denoted by sigma fx equal to 0 and sigma fy equal to 0, which implies you will get a relation for that. Earlier, for the case of finding the resultant problems, then there we find the value for sigma fx and sigma fy. It is not 0. You have a particular value for that, and using that you are finding the resultant, that is r equal to root of sigma fx square plus sigma fy square, and also the finding the direction of the resultant. But in this problem, or this set of problems, we are considering the equilibrium case where the net force is 0. So in that case only we are taking sigma fx equal to 0 and sigma fy equal to 0. Then we will arrive at 2 equations, and on solving that we will get the unknown values. Okay, so you have to be thorough with the calculator. Usage of the calculator, you have to use the calculator. Okay, സമയം നമുക്ക് കിട്ടില്ല, നമുക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും എക്സാമിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു സേ വൺ തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ്, നമുക്ക് ആ ഫിഗറൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് you have 2 lines like this. Okay, can you see here? See this line? Okay, fine. And let the angle between these 2 lines be theta. Okay, now we may consider another 2 set of lines. That is, first line is let it be O A B. First line is perpendicular to OA. That is this one. And from this point we are considering another line which is perpendicular to OB.
let this be A dash, this is B dash, and this is O dash. If the this is OA dash is perpendicular to OA dash, O dash A dash is perpendicular to OA. Also, O dash B dash is perpendicular to OB, right? Then the angle between, if the angle between OA and OB is theta, then the angle between O dash A dash and OB, O dash B dash is also theta. This angle is also theta. ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അവന്മാരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിൽ മേക്കുന്ന ആംഗിളും തീറ്റ ആയിരിക്കും, പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് ഈ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുക. എന്താണ്? രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ മേക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അവന്മാരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിൽ മേക്കുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും? തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മിക്ക പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി നോട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എന്താണ്? അതുപോലെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാതെ, നേരത്തെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാളായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? ഇനി ഇത് കുറച്ച് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻക്ലിനേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച്. പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. എ റോളർ ഓഫ് വെയിറ്റ് 500 Newton റെസ്റ്റ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ and is kept free from rolling down by a string as shown in the figure. Work out the tension in the string and reaction at the point of contact B. ഫിഗറും വരയ്ക്കുക. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം മറന്നു, ഇവിടെ ആംഗിൾ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിള് 15 ഡിഗ്രിയാണ്. 15. Okay, please respond when you have finished the question. So is it finished?
Okay, fine. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആരാണ് ഒരു സിദ്ധാർത്ഥ് സുനിൽ. സിദ്ധാർത്ഥ് സുനിൽ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലെ, ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ഒരു സ്ഫിയർ ആണല്ലോ, നമ്മൾ സ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ദെൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതെ, ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇതുപോലെ ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫോഴ്സാണ്? 3 ടൈപ്പ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നത്? വെയിറ്റ്, ടെൻഷനും കംപ്രഷനും, അതേപോലെ റിയാക്ഷനും അല്ലേ? റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്നത്? 500 ന്യൂട്ടൺ. അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലേ? വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. അതായത് വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. 500 ന്യൂട്ടൺ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി വേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ടെൻഷൻ്റെ അല്ലേ? ടെൻഷൻ്റെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ടെൻഷൻ ആക്ടിങ് ഓൾവേസ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി അല്ലേ? പോയിന്റിൽ നിന്ന് എവേ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ, സോറി O ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഒ. TAO നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അല്ലേ? ആ ആംഗിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അതായത് സപ്പോസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ. എന്താണ്, ഇവിടെ കാണുന്ന ആംഗിളാണ് വേണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഈ ഒരു ആംഗിൾ, ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ എത്ര ആയിരിക്കും തീറ്റ വരിക? എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ABO എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയാൽ, ABO എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയാൽ, ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ABO ആ ആംഗിൾ, അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. ദെൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്ന് ഓക്കെ, അത് നമുക്കത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒത്തിരി രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മെയിൻ കാര്യം. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ഈ തീറ്റ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക, ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് എങ്ങനെ തീറ്റ കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ വാൾ, വെർട്ടിക്കൽ വാൾ അല്ല, ഈ വാളും എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്കുന്ന ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ലെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ബി സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ XCA എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ CAയും സ്ട്രിങ്ങും തമ്മിൽ മേക്കുന്ന ആംഗിൾ 15 ഡിഗ്രിയാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ? അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതെത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, കിട്ടുന്ന ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നിടുക.
ആംഗിൾ കിട്ടിയോ? എനിവൺ? നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് സപ്പോസ് ഈ പറഞ്ഞ AOയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് കരുതുക. ഈ പോയിന്റ് നിന്ന്, അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കരുതുക, പാരലൽ ടു AO. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും? 15 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 45 ആണ് അല്ലേ? ഈ കാണുന്നത് 45 തന്നെ ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 45 ആണ്. ഇത് 15 ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി 45 മൈനസ് 15, ദാറ്റ് ഈസ് 30. അതായത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 30 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പം എങ്ങനെ ആണ്? ഇതൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ യു ഗെറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആസ് 30 ഡിഗ്രി. നൗ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? വെയിറ്റ് 500 ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു, ടെൻഷൻ TAO പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി 30 ഡിഗ്രി അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫോഴ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, അതായത് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും? റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഫിഗർ ഫുള്ളും നശിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാം അല്ലേ? ഒന്ന് മായിച്ചേക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്? റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി, പോയിന്റ് ബിയിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതും നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് reaction force, it will be acting like this. അതിൽ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. വാല്യൂ ഈസ് RB. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എങ്ങനെ അറിയാം? ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അവന്മാരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈൻ XC അതേപോലെ AC. ഓക്കെ, XCയും ACയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ്? 45 ഡിഗ്രി ആണ്. Therefore ഇവന്മാരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് O, അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇവന്മാരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കും. സെൻറ്റർ ഓയിൽ പിടിക്കുക, ദെൻ XCക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. XCക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ലൈനായിരിക്കും അല്ലേ? ഇനി സെൻറ്റർ ഓയിൽ നിന്ന് തന്നെ ACക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ, അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവന്മാർ തമ്മിൽ മേക്കുന്ന ആംഗിൾ. സോ നമുക്കപ്പം കിട്ടി ഈ ആംഗിൾ, അതായത് ഈ പറയുന്ന ആംഗിളാണ് എന്താണ്? 45 ഡിഗ്രി. ദിസ് വിൽ ബി ഓൾസോ 45 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ്? സിഗ്മ FX ഈക്വൽ ടു, ദെൻ നമുക്ക് നൈസിന് എഴുതാം എന്താണ്?
sigma fx equal to 0 implies a particular relation equal to 0, equation number 1. Then sigma fy equal to 0 implies set of relations which is equal to 0, equation number 2. Then on solving 1 and 2, we get TAO equal to RB equal to. ഒന്ന് ചെയ്തേ. Now first of all you have to draw the free body diagram, then write sigma fx equal to 0 implies that particular relation equal to equation number 1. Then sigma fy equal to 0 implies you will get another relation, give the name as 2. Then on solving 1 and 2 we get TAO equal to and RB equal to. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. So what is the value for t? ചെയ്ത് നോക്കിയാ? നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ട്രൈ യുവർ സെൽഫ്. അതിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത 2 പേരുണ്ട്, അശ്വൽ ആൻഡ് ഷിബില എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ ഈ 2 പേര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോവുക. ഓക്കെ, യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് കാണുക. അപ്പം അതിനകത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ തന്നെ അത് ചെയ്യുക. Okay, so you get the value for tension. Tension value എത്ര കിട്ടിയേ? T equal to
ധൈര്യമായിട്ട് പറയാ, തെറ്റിക്കോട്ടെ, തെറ്റുന്നതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, മിസ്റ്റേക്സ് വരാം. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാർ എന്ത് വിചാരിക്കും, അങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഓക്കെ, എത്ര കിട്ടിയേ? ഉറങ്ങിപ്പോയോ എല്ലാവരും? സിഗ്മ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നോ? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാനായിരുന്നു. നൈനിക സന്ദീപ്. നൈനിക സന്ദീപ്. യെസ് സർ. ഓക്കെ, എന്താണ് സിഗ്മ എഫക്ട്സ്? സിഗ്മ എഫക്ട്സിന്റെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? 0 മൈനസ് 0. ഓക്കെ, 0 മൈനസ് TAO TAO cos 30 cos 30 മൈനസ് RB മൈനസ് ആണോ വരുന്നത്? അതോ അതായത് നമുക്ക് വരുന്നത് പ്ലസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ആർബിയുടെ കോമ്പോണന്റ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരേണ്ടത്. മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് RB ഈക്വൽ ടു 0. അല്ല, RB മാത്രമാണോ? RB സൈനോ കോസോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? RB ഓക്കെ RB sin 30 sin 30 ആണോ വരുന്നത്? sin 30 വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് sin 30 വരുന്നത്? കാരണം ജസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ RB എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു 45 ഡിഗ്രി തന്നേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? 45 ഡിഗ്രി എന്തുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ്? RBയും Y ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് 45 അല്ലേ? അപ്പൊ Y ആക്സിസും RBയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ Y കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും cos 45. X കമ്പോണന്റ് എപ്പോഴും ആയിരിക്കും സൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന X കമ്പോണന്റ് ആണ്. therefore RB sin 45. അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 മൈനസ് TAO cos 30 പ്ലസ് RB sin 45 അല്ലേ? ഈക്വൽ ടു 0. ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ കിട്ടി അല്ലേ? ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. നെക്സ്റ്റ് സഹല നൂറ. ഓക്കെ, എന്താണ് സിഗ്മ FY എന്തായിരിക്കും വരിക? 500 മൈനസ് 500 നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? Y ഡയറക്ഷനിൽ. അത് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയായിരുന്നു? മുകളിലേക്കുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ്, താഴേക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ്. ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഈ 500 എന്ന് പറയുന്നത്? നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്കല്ലേ? അപ്പം എന്താണ് സിഗ്മ FY ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക? മൈനസ് 500. സിഗ്മ FY ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മൈനസ് 500 മൈനസ് TAO sin 30
ടി എ സൈൻ 30ന്റെ കോമ്പണൻസ് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക? ഒന്ന് മുകളിലേക്കും ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ എക്സ് കോമ്പോണന്റ് മൈനസ് ആണ് അല്ലേ? ഈ കാണുന്ന പോലെ മൈനസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. വൈ കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പ്ലസ് ടി എ സൈൻ 30. അതെ, അപ്പം പ്ലസ് ടി എ ഒ എന്താണ്? സൈൻ ആണോ കോസ് ആണോ? കോസ് 30. കോസ് 30 ആണോ? അല്ല, സൈൻ 30. സൈൻ 30. കാരണം എന്താണ്? ഈ 30° എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടി എയും എക്സ് ആക്സിസും തമ്മിൽ മേക്കുന്ന ആംഗിളാണ് കോസ് 30 അല്ലേ? അതായത് എക്സ് കോമ്പോണന്റ് ആണ് കോസ് 30. അപ്പോൾ വൈ കോമ്പോണന്റ് എന്തായിരിക്കും? സൈൻ 30 ആയിരിക്കും. ടി എയോ എന്ത് എവിടെ പോയി? ടി എയോ സൈൻ 30. ദെൻ ഇനി എന്താണ്? ആർ ബിയുടെ എന്തായിരിക്കും വരിക? ആർ ബി കോസ് 45. ആർ ബി കോസ് 45 അത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ? പ്ലസ് ആർ ബി കോസ് 45 ഈക്വൽ ടു 0. ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻസ് കിട്ടി അല്ലേ? ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻസ് കിട്ടും. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്? 0 മൈനസ് ടി എ ഒ കോസ് 30 പ്ലസ് ആർ ബി സൈൻ 45 ഈക്വൽ ടു 0 ഒരു റിലേഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? മൈനസ് 500 പ്ലസ് ടി എ ഒ സൈൻ 30 പ്ലസ് ആർ ബി കോസ് 45 ഈക്വൽ ടു 0. രണ്ട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആർ ബിയുടെയും ടി എ ഒൻ്റെയും വാല്യൂസ് കിട്ടും. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നോ? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ടി എ ഒ? സാർ -500 എങ്ങനെയാ വന്നേ? -500 വന്നതോ? അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു സെക്കൻഡ്, അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനല്ലേ? 500 ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? 500 ന്യൂട്ടൺ. നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇവിടെ എക്സ് പോസിറ്റീവ്, ഇത് എക്സ് നെഗറ്റീവ്, ഇവിടെ വൈ പോസിറ്റീവ്, വൈ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. ഇത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, ഇത് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ഈ 500ൻ്റെ നോക്കിയേ, 500 താഴേക്കല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് 500ൻ്റെ അവസ്ഥ, അതായത് നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ടൈപ്പ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് തന്നെയാണ്, എഫ് എക്സ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോമ്പോണൻറ്റ് 0 ആണ്, വൈ കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ്, പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇനി അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ്. ദെയർഫോർ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ്, എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് 0. ഇനി ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സസ് എഫ്, ഹിയർ യു ഹാവ് ഓൺലി എക്സ് കോമ്പോണൻറ്റ്, ദെയർഫോർ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇതല്ലാതെ വരുന്ന കേസുകളാണ് 4 ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായിരുന്നു? ദറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് 2 കോമ്പണൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്, ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനും പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും. ഇനി
ഈ രീതിയിലാണ് ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനും നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കും. ഇനി സപ്പോസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ് ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ ദെൻ ദ എക്സ് കോമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, the y component will be in the negative direction, and last force is acting in this particular direction, that means the x component will be in the negative direction, y component also will be in the negative direction. ഇത്രയും കേസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി we will get the value for t. That is, using this we will get the value for t as TAO. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നോ? TAO $366.0254. The unit is Newton. അതുപോലെ RB as 448.2877 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടിയോ നോക്കാം. ഈ വാല്യൂസ് ആണോ കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും? വാല്യൂസ് കിട്ടിയോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് മതി, ഈ 2 പ്രോബ്ലം. ഇപ്പം നമുക്ക് ആകെ നമ്മൾ ഇന്ന് 2 പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോരുത്തരും കൂടെ. ഇത് സെയിം വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ PDF ഞാൻ ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇടില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി വരും ആർക്കായാലും അത് നോക്കി ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇടുന്നുണ്ടാവും. അത് നോക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. ഓക്കെ, അസൈൻമെൻറ്റ് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. ഹോം വർക്ക്സ് തരുന്നുണ്ടാവും, അതും നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ബുക്കിലുമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ഇടണേ. Put your attendance on the chat box. പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടുക. ഓക്കെ.